सर इनकी टाइमिंग है 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਯੂਬ ਸਾਬਿਰ ਜਨੂਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੇਠਪੁਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਹਨੀਫ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जी नाज़रीन, मैं इस मरकज़ के बिल्कुल अंदर मौजूद हाँ। असीं पहले तुहानूं डिस्पैंसरी का प्रॉपर जिहड़ा ये विखाने आ। तुसीं वेख सकते हो कि प्रॉपर जिहड़ी मैडिसन मौजूद है, प्रॉपर तुसीं वेख सकते हो कि हर चीज़ जिहड़ी मैनेज की गई है। इस तो बाद तुसीं अगे वेख सकते हो यह मैडिसन स्टोर है। मेरा कैमरा मैनूं विखा सकता है कि बिल्कुल इत्थे किसी किस्म की जिहड़ी लोगों दे विच एक गलत मैसेज जिहड़ा दिता गया सी कि इत्थे मैडिसन मौजूद नहीं होंदी, डॉक्टर मौजूद नहीं होंदे। इत्थे प्रॉपर डॉक्टरां दी एक टीम मौजूद है और उन्हां दी एक मीटिंग भी चल रही है। ते डॉक्टर जिहड़े ने तुसीं वेख सकते हो, इत्थे कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। सिटी प्रेस क्लब की टीम इत्थे मौजूद है और इत्थे तुहानूं हर चीज़ विखाई जा रही है कि इत्थे मैडिसन और प्रॉपर उनका इंतज़ाम है। जनाब एक जनरल स्टोर है, इत्थे भी तुसीं वेख सकते हो कि प्रॉपर हर चीज़ जिहड़ा ना मौजूद है। इन्हां दे नाल कार्ड लगे ने, मास्क ने, प्रॉपर इन्हां दे स्टोर दे विच जिहड़ा एक्सट्रा जिहड़ा समान है वो इस रूम दे विच रखा गया। नाज़रीन, तुसीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ रूम तुसीं वेख सकते हो, ये वो रूम है जिथे ਜਿਹੜਾ ना डिलीवरी की जाती है। तुसीं मेरा कैमरा मैनूं विखा सकदा प्रॉपर बिल्कुल साफ शफाफ और बिल्कुल पर्दे का इंतज़ाम मौजूद है। बिल्कुल ये लोकली सतह ते बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तुसीं वेख लो स्टीराइड मौजूद है, इहदे विच सारे औजार इन्हां दे सेव हुंदे ने, इन्हां दी प्रॉपर मैडिसन और हर चीज़ मौजूद है। इत्थे अगर मरीज़ कोई भी आता है उन्होंने किसी किस्म की कोई भी दिक्कत परेशानी या टेंशन नहीं होगी। इतों 8 ਤੋਂ 2 बजे तक LH भी मौजूद होंदियां ने और 2 प्रॉपर डॉक्टर्स मौजूद ने जिन्हां दा ये ड्यूटी है कि वो अपना ये जिहड़ा काम है अच्छे तरीके नाल सारे अंजाम दे सकन। नाज़रीन, एडमिशन वार्ड है और इहदे विच मेरा कैमरा मैनूं विखा सकदा कि 2 बैड मौजूद ने और बिल्कुल तुसीं वेख सकते हो किसी किस्म का कोई इन्हें ते गंद नहीं है। बिल्कुल जिहड़ियां चादरां ने बिल्कुल साफ शफाफ ने, किसी किस्म की कोई डस्ट नहीं है। सब तो जिहड़ी अच्छी चीज़ तुसीं वेख सकते हो कि जिहड़ा पर्दे का इंतज़ाम मौजूद है। अगर कोई लेडीज़ वगैरह अगर इत्थे कोई एडमिट होंदियां ने तो इत्थे किसी किस्म का कोई बेपर्दगी वाला कोई सीन नहीं है। तुसीं हर चीज़ वेख सकते हो। साडे जिहड़े लोकली सतह ते जिहड़ियां ने ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा खिजर भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुसी इत्थे मौजूद हो। सर पहले साडे नाज़रीन नूं मैसेज दिओ कि तुसी इस मरकज़ सेहत विच किन्ने बजे तो लैके किन्ने बजे तक मौजूद हुंदे हो? सर इनकी टाइमिंग है 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ तक। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ OPD ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬੁਖਾਰ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਕੋਈ RTA, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 LHVs ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਡਵਾਈਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ UHI ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ANC ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ME ਨੇ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ CO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਲਮਾ ਹਰ ਵਕਤ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ CDC ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਬੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਡ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਮਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ CO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ 1 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਅਟੈਚ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਗਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਾਉਂ ਨੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਗਾਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਤਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੁਕਨ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਹੈ, ਮਰਲੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਰਵਨ ਮਰਲੇ, ਫੁੱਲਰਵਨ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਦਾਸ, ਚੱਕ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਜੇਠਪੁਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਜਰਾ ਤੋਂ, ਚੌਕ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 2-4 ਦਫਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਅਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਥੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਅਮਲਾ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਉਣ।
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲ 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 2 LHV ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਤਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਜੂ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।